गोविंद जय जय गोपाल जय जय 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 राधा रमण हरि गोविंद जय जय रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद 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 जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल 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 जय जय राधा रमण हरे गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राज सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम
राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरे गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय 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 गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरे गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद 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 गोपाल 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 गोविंद गोपाल गोविंद गोपाल 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 गोविंद गोविंद गोपाल गोविंद गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरे गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरे गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम गोविंद बोलो हरे गोपाल बोलो 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 राधा रमण हरे गोविंद बोलो राधा रमण हरे गोविंद बोलो गोविंद बोलो हरे गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरे गोपाल बोलो राधा रमण हरे गोपाल बोलो राधा रमण हरे गोविंद बोलो हरे कृष्ण 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 गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरे गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा
దేవాదాయ శాఖను ప్రభుత్వం వెంటనే రద్దు చేయాలి. దేవాదాయ శాఖను ప్రభుత్వం వెంటనే రద్దు చేయాలి. దేవాదాయ శాఖను ప్రభుత్వం వెంటనే రద్దు చేయాలి. దేవాదాయ శాఖలు అన్ని మతస్థుల ఉద్యోగులను వెంటనే తొలగించాలి. దేవాదాయ శాఖలు అన్ని మతస్థుల ఉద్యోగులను వెంటనే తొలగించాలి. దేవాదాయ శాఖలు అన్ని మత ఉద్యోగస్తులను వెంటనే తొలగించాలి. దేవాదాయ శాఖలు అన్ని మత ఉద్యోగస్తులను వెంటనే హిందూ దేశ్ కే బంధు అంటే బజరంగ్ దళ్ చెప్పాలి. దేశ్ కే బల్ బజరంగ్ దళ్, దేశ్ కే బల్ బజరంగ్ దళ్, देश के बल बजरंग दल। कर्म से कहो हम हिंदू हैं, कर्म से कहो हम हिंदू हैं, कर्म से कहो हम हिंदू हैं, कर्म से कहो हिंदू हैं। దేవాలయాలపై ప్రభుత్వ పెత్తనమా సిగ్గు సిగ్గు. దేవాలయాలపై ప్రభుత్వ పెత్తనమా సిగ్గు సిగ్గు. దేవాలయాలపై ప్రభుత్వ పెత్తనమా సిగ్గు సిగ్గు. సిగ్గుతో ఒక 4 సార్లు చెప్పాలి. దేవాలయాలపై ప్రభుత్వ పెత్తనమా సిగ్గు సిగ్గు. దేవాలయాలపై ప్రభుత్వ పెత్తనమా సిగ్గు సిగ్గు. దేవాదాయ శాఖ जागो हिंदू, जगो हिंदू, देश के बंधु, जगो हिंदू, देश के बंधु। राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान के, राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान के, राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान के, राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान के। बोलो भारत माता की जय, भारत माता की जय। संगठन में शक्ति है, संगठन में शक्ति है। बजरंग बली का लहर लहर लहराया रे झंडा बजरंग बली का। बजरंग बली का झंडा बजरंग बली का, बजरंग बली का झंडा बजरंग बली का, बजरंग बली का झंडा बजरंग बली का, बजरंग बली का झंडा बजरंग बली का। लहर लहर लहराया रे झंडा बजरंग बली का। झंडा बजरंग बली का। इस झंडे में क्या क्या गुण है, इस झंडे में क्या क्या गुण है, अरे बोलो क्या गुण है, बोलो क्या गुण है। अरे लक्ष्मण के प्राण बचाया रे, अरे लक्ष्मण के प्राण बचाया रे झंडा बजरंग बली का। बचाया रे झंडा बजरंग बली का, बजरंग बली का झंडा बजरंग बली का, बजरंग बली का झंडा बजरंग बली का। अरे लहर लहर लहराया रे झंडा बजरंग बली का। लहर लहर लहराया है बजरंग बली का। इस झंडे में क्या क्या गुण है, इस झंडे में क्या क्या गुण है, अरे बोलो क्या गुण है, बोलो क्या गुण है, अरे कहो क्या गुण है, कहो क्या गुण है। अरे सीता को राम से मिलाया रे, अरे सीता को राम से मिलाया रे झंडा बजरंग बली का। सीता को राम
झंडे में क्या क्या गुण है, अरे बोलो क्या गुण है, बोलो क्या गुण है, अरे कहो क्या गुण है, कहो क्या गुण है। अरे लंका को खाक में मिलाया रे, लंका को खाक में मिलाया रे, झंडा बजरंग बली का लंका को खाक में मिलाया रे, झंडा बजरंग बली का, बजरंग बली का झंडा, 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 बजरंग बली का। अरे झंडा बजरंग बली का, लहर 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 आया है झंडा बजरंग बली का। झंडा बजरंग बली का, झंडा की भारत माता की सत्य सनातन हिंदू धर्म की अखंड भारत। अंडी लक्ष्मण जी जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ओम नमो वेंकटेशाय। ओम नमो वेंकटेशाय। కలియుగ దైవమైనటువంటి శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి యొక్క ప్రసాదం లడ్డూలో జరిగిన కల్తీ గురించి జాతీయ స్థాయిలో మన రాష్ట్ర శాఖ పిలుపు మేరకు ఈరోజు మన ఇందూరు నగరంలో జిల్లా వ్యాప్తంగా నిరసన ప్రదర్శన తెలియజేయడం జరుగుతున్నది. అందరికీ కూడా హిందూ ధర్మానికి కానీ హిందూ యొక్క ఆచార పద్ధతులపైన ఎవరైనా సరే అపసహ్యం చేసినా ఏ విధంగా అయినా సరే అపవిత్రం చేయ ప్రయత్నం చేసినా ఈ యొక్క ధర్నా తరఫున ఇక్కడి నుంచి అందరికీ ఖబర్దారని హెచ్చరిస్తున్నాం. ఈ యొక్క లడ్డూ కల్తీ పైన సమగ్రమైన విచారణ జరిగించాలి. సిట్టింగ్ జడ్జితో విచారణ జరిపించి దాని యొక్క శిక్షార్హులని వెంటనే బహిరంగంగా ఉరి తీయాలని మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం. ఈ యొక్క ఒక విషయమే కాదు, మన యొక్క హిందూ దేవాలయాల పైన హిందూ యొక్క ఆచార పద్ధతుల పైన ఒక అపవాదు జరుగుతున్నది దేశం మొత్తంలో. దీన్ని విశ్వ హిందూ పరిషత్ తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నది. ఈ ఒక డిమాండే కాదు, ఈరోజు మన హిందూ దేవాలయాల పట్ల చాలా విషయాలు ఉన్నాయి. మొట్టమొదటి విషయము ఈ యొక్క దేవాదాయ ధర్మాదాయ శాఖని వెంటనే రద్దు చేయాలని డిమాండ్ చేస్తున్నాం. దేవాలయాలలో అన్య మతస్థులు పనిచేస్తున్నారు, వీరందరినీ వెంటనే తొలగించాలని డిమాండ్ చేస్తున్నాం. దేవాలయ భూములు అన్యాక్రాంతమైపోతున్నాయి, ఆ యొక్క దేవాలయ యొక్క భూములన్నింటినీ కూడా రక్షించాలని డిమాండ్ చేస్తున్నాం. అదే పద్ధతిలో దేవాలయాల యొక్క పరిసర ప్రాంతాలలో వాణిజ్య విషయాలలో అన్య మతస్థులు కూడా దానిలో పనిచేస్తున్నారు. కేవలం దేవాలయం యొక్క పరిసర ప్రాంతాలలో వాణిజ్యానికి సంబంధించిన విషయాలలో కేవలం హిందువులే ఉండాలి అని డిమాండ్ చేస్తున్నాం. కాబట్టి ఈ యొక్క ధర్నా తరఫున ప్రభుత్వానికి కానీ కుహనా సెక్యులర్ వాదులకు కానీ మేము ఒకటే ఖబర్దారని హెచ్చరిస్తున్నాం. ఈ యొక్క హిందూ దేవాలయాల పైన హిందువుల యొక్క ఆచార పద్ధతుల పైన ఆకులు పెచాకులు వాడితే మాత్రము ఖబర్దారని హెచ్చరిస్తున్నాం. ఈ యొక్క విషయానికి సంబంధించి ఈరోజు ఇక్కడ ధర్నా తరఫున ధర్నా చేసి అందరికీ ఒకటే పిలిపిస్తున్నాం. ఎవరైతే ఏడుకొండల స్వామి వారికి జోలికి వస్తే ఏ విధంగా జరిగిందో మనం చూసాం కూడా చరిత్రలో. ఈరోజు కూడా ఏడుకొండల స్వామి వారి జోలికి వస్తే వాళ్ళు మట్టి కట్టుకొని పోతారని హెచ్చరిస్తున్నాం. కాబట్టి
ఈ యొక్క డిమాండ్స్ అన్ని విశ్వ హిందూ పరిషత్కు కొత్త కావు. విశ్వ హిందూ పరిషత్ ప్రారంభించినప్పటి నుంచి కూడా దేవాలయం పట్ల హిందూ ఆచార పద్ధతుల పైన ఈ డిమాండ్ల గురించే ఎన్నో ఉద్యమాలు చేస్తూ వస్తున్నాం. ఈ రోజు కూడా ఈ యొక్క డిమాండ్లతోటి మనం ముందుకెళ్తున్నాం. ఇవన్నీ డిమాండ్లు ప్రభుత్వం కొనసాగించేంత వరకు, ఈ డిమాండ్లను పూర్తి చేసేంత వరకు కూడా మనం ఉద్యమం ఆగదు. ఈ ఉద్యమం ఆగదు. కేవలం ఈ ఉద్యమము ఆరంభం మాత్రమే. కాబట్టి ఈ యొక్క కార్యక్రమాలకు ముందు కూడా ఆందోళనకు సంబంధించిన కార్యక్రమాలు ఉంటాయి. దీనికి కూడా మన యొక్క అందరూ కూడా తన వంతు సహకారంగా అందరూ సహకారాలు అందించాలని ఈ యొక్క విశ్వ హిందూ పరిషత్ ఇందూరు జిల్లా తరఫున అందరికి కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం. ఓం నమో వెంకటేశాయ. ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ. జై శ్రీరామ్. జై శ్రీరామ్. సో గత 10 రోజుల నుంచి యాక్చువల్లీ చాలా దారుణమైన వ్యవహారం మన తిరుపతి దేవస్థానంలో జరుగుతుంది. వెంకటేశ్వర స్వామి కలియుగ అవతారము. ఆ స్వామి వెంకట అంటే యాక్చువల్లీ కలియుగ జనాలకు ఏదైతే విపత్తులు ఉన్నాయో విపత్తులు తొలగించడానికే భగవంతుడు ప్రత్యక్షంగా ఈ కలియుగ జనాల గురించి అవతరించిన పరం పవిత్రమైన స్వామి వెంకటేశ్వర స్వామి యొక్క మహత్పూర్ణమైన ఆ యొక్క మహాప్రసాదం ప్రపంచవ్యాప్తంగా యాక్చువల్లీ చాలా ప్రసిద్ధిగాంచిన లడ్డు ప్రసాదం. లడ్డు అంటేనే యాక్చువల్లీ వెంకటేశ్వర స్వామి యొక్క ఆ మహాప్రసాదం, ప్రభు ఆస్వాదించిన ఆ యొక్క మహాప్రసాదం యాక్చువల్లీ దుర్లభంతో దొరికింది. అలాంటి పరం పావనమైన ప్రసాదాన్ని యాక్చువల్లీ ఈ దుష్టబుద్ధి గల ఈ యొక్క దుర్యోధన వంశ, కౌరవ వంశ, ఆ యొక్క రావణ వంశ, హిరణ్యకశిపు వంశం లాంటి యొక్క అదములు యాక్చువల్లీ ఈ యొక్క మన మతాన్ని, మన పరం పవిత్రమైన దేశం యొక్క సంస్కారాన్ని, సంస్కృతిని వినాశనం చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారు. ఇది డెఫినెట్లీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారిని ఎలాగైనా కానీ శిక్షించి ఖండించి వాళ్ళకు మనందరికీ యాక్చువల్లీ ఎవరైతే భగవంతుని ఆరాధిస్తారో సమస్త జీవులకు సమస్త హృదయంలో ఉన్న స్వామి, పరమాత్మ రూపంలో కూర్చున్న స్వామి దుష్ట శక్తుల్ని వినాశించి సాధువుల్ని రక్షించడానికి ప్రయత్నం చేశారు. సో భగవంతుడు ఎల్లవేళలనే ప్రార్థిస్తూ ఉంటాము. ఎవరైతే మన ధర్మాన్ని, సనాతన ధర్మాన్ని రక్షిస్తున్నారో, సనాతన ధర్మాన్ని పాటిస్తున్నారో వాళ్ళకి ఎల్లవేళలా భగవంతుడు ఉపకారం చేసి ఆ యొక్క దుష్ట శక్తుల్ని వినాశనం చేయాలని చెప్పి అతి తొందరలోనే అందరికీ ఆ స్వామివారి ప్రసాదాన్ని, పరం పావనమైన ప్రసాదం తిని యాక్చువల్లీ భగవద్ధామం వెళ్ళే యొక్క యోగ్యత ఆ ప్రసాదంలో ఉంది. అది విశిష్టత. ఆ యొక్క స్వామివారి తొందరలోని ఈ యొక్క ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసి మనందరికీ, అందరు భక్తులు, ఫాలోవర్లు అందరికీ ఆనందాన్ని పంచాలని చెప్పి మేము హృదయపూర్వకంగా ఆస్వాదిస్తున్నాము, ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాము వెంకటేశ్వర స్వామికి. సో జై శ్రీరామ్, జై హిందూ, హరే కృష్ణ. జై శ్రీరామ్. పవిత్రమైన తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానంలో కలియుగ దైవమైన శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి, ఏడుకొండల స్వామికి ఇంత దారుణమైన గత 5 సంవత్సరాలుగా జరుగుతున్న అన్యాయాన్ని ప్రతి భక్తుడు తెలియజేస్తూనే ఉన్నారు. ఆలయంలో అన్నప్రసాదం కరెక్ట్గా లేదని, ఆలయంలో వ్యవస్థ కరెక్ట్గా లేదని, ఆలయంలో ఈ లడ్డూ ప్రసాదంలో క్వాలిటీ తగ్గిందని గత 5 సంవత్సరాల నుంచి ఎన్నోసార్లు చాలామంది భక్తులు ఇస్తే కూడా ఎంత దారుణం జరిగిందో, జగన్ యొక్క ఆధ్వర్యంలో జరిగిన, ఆయన ప్రభుత్వం ఆధ్వర్యంలో జరిగిన ఈ దమనకాండ అనొచ్చు, అన్యాయం అనొచ్చు, హిందువుల పట్ల వివక్ష అనొచ్చు, ఏది ఏమైనా కానీ వెంకటేశ్వర స్వామికి ఆయన ప్రసాదం అంటేనే ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఒక గొప్ప అనుభూతి ఉండేది. కానీ హిందువుల యొక్క మనోభావాలను ఎంత దారుణంగా ఆడుకున్నారో మనం చూస్తున్నాం. జగన్ ప్రభుత్వంలో అంతర్వేదిలో జరిగిన ఆ దేవాలయంపై దాడి గురించి మాట్లాడితే ఆ ప్రభుత్వ అధికారులే చాలా చిన్న చూపు చూశారు. రాముడి యొక్క తలను తీసుకెళ్తే కూడా ఇంకో విగ్రహం పెట్టిస్తానులే అని చెప్పేసి అన్నారు. అదేవిధంగా రథాన్ని కూడా తగలబెట్టి ఆ రథానికి కూడా ఇంకొకటి చేపిస్తామని చెప్పేసి చాలా చిన్న చూపు చేశారు. సో ఇట్లా చెప్పుకుంటూ పోతే అన్లిమిటెడ్. ఎవరైతే ఏడుకొండల స్వామి జోలికి వెళ్ళినరో వాళ్ళ పరిస్థితి గతంలో చూసాము, ఇప్పుడు చూస్తున్నాము, ఇక ముందు కూడా చూస్తాము. కానీ ఇది హిందువుల యొక్క సహనాన్ని పరీక్షించొద్దు. దేనికి కూడా లిమిట్ ఉంటుంది. ఆ లిమిట్ దాటిన రోజు పరిస్థితి దారుణంగా ఉంటుంది. ఈ లడ్డూ వ్యవహారం లోపల
దీనికి ప్రత్యక్షంగాను పరోక్షంగాను ఎవరి ప్రోద్బలంతో దీన్ని కలుషితం చేశారో వాళ్ళ ఫోటోలను ప్రజలకు బహిరంగం చేయాలి, ప్రజలే బుద్ధి చెప్తారు. ఇది హిందూ వాహిని తరఫున మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాము, హిందూ సమాజం తరఫున మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాము. వాళ్ళని అడ్రస్తో సహా చూపించండి, పంపించండి, మాకు చూపించండి. అడ్రస్ కనుక్కొని వచ్చి హిందూ భక్తులే వాళ్ళకి బుద్ధి చెప్తారు. జై హింద్, భారత్ మాతాకి జై. జై. ఒక్కసారి మన యొక్క విశ్వ హిందూ పరిషత్ ఉపాధ్యక్షులు డాక్టర్ అజయ్ శ్రీనివాస్ గారు మాట్లాడాల్సిందిగా కోరుచున్నాం. అక్కడ విశ్వ హిందూ పరిషత్ మన దేశ దీని ఆధ్వర్యం మేరకు ఇందూరు నగర విశ్వ హిందూ పరిషత్ సంస్థ ఎందు ఈ కార్యక్రమం ధర్నా కార్యక్రమం పిలుపు మేరకు ఈ ధర్నా కార్యక్రమం చేపడుతున్నాము. దీంట్లో ముఖ్యంగా మన పవిత్రంగా భావించే ఏడుకొండల స్వామి తిరుపతి వెంకటేశ్వరుడు లడ్డు అపవిత్రంగా మార్చారు కొందరు దుండగులు. లడ్డు ప్రసాదం నుండి మనం ఎంతో దైవస్వరూపంగా భావించి అక్కడ వెళ్ళని వాళ్ళు కూడా లడ్డు ప్రసాదాన్ని మనము తీసుకొని అన్య మతస్థులు దేవాదాయ శాఖల్లో ఉద్యోగాలు చేస్తున్నారు. దాని దేవాదాయ శాఖను కోరుతున్నాము. మరియు ప్రభుత్వాన్ని ఈ దేవాదాయ శాఖనే తీసేయాలని కోరుతున్నాము. దాంతోపాటు మన హిందూ బంధువులందరూ ఏకత్రమై వేరే అన్య మతస్థులు మన హిందువులని ఏలన చేస్తున్నారు. మన హిందువులు సంఘటితమై ఒక్కరోజు ఈ ధర్నా చేయడంతో సరిపోదు. ప్రతి ఒక్కరూ ప్రతి హిందువు సంఘటితం కావాల్సింది ఉంది. ఇది ఆసన్నమైంది, సమయము సందర్భం ఆసన్నమైంది. అందరూ ఒకటే అయి మన హిందూ ధర్మాన్ని కాపాడుకోవాలని అందరికీ ఈ వేదిక ఉద్దేశించి అందరినీ కోరుతున్నాము. ధన్యవాదాలు. హిందువుల పవిత్ర యొక్క స్థలము, ఆ యొక్క స్థలంలో అనేక మంది కుహాన అన్య మతస్థులందరూ కూడా ఆ యొక్క పవిత్రతను భంగం కల్పించే విధంగా గత కొన్ని సంవత్సరాల నుంచి కూడా చూస్తూ ఉన్నాం. గతంలో 7 కొండలు కాదయ్యా 2 కొండలే అని చెప్పేసి చెప్పినటువంటి వారు ఎట్లా కాలగర్భంలో కలిసిపోయారో మనం కూడా చూస్తూ ఉన్నాం. అదేవిధంగా ఆ యొక్క వాళ్ళ యొక్క పని కాకుండా ఆ యొక్క తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానము పవిత్రమైనటువంటి లడ్డూని కల్తీ చేసే విధంగా ప్రయత్నం 5 సంవత్సరాలు జరిగింది. ఆ యొక్క కల్తీ ఏదైతే జరిగిందో ఎవరెవరైతే ఆ యొక్క పాపంలో భాగమైనారో వారందరినీ కూడా కఠినంగా శిక్షించాలి ప్రభుత్వాలని చెప్పేసి ధర్మ జాగరణ ద్వారా మేమందరం కూడా డిమాండ్ చేస్తాం. వారే ఈ పాపం యొక్క పనిలో భాగమై ఉన్నారు కనుక వాళ్ళందరినీ కూడా ఆ మందిరాల నుంచి వెంటనే తొలగించి ఆ యొక్క హిందూ ఆలయాలు ఎవరైతే ఉన్నాయో ఆ హిందూ ఆలయాల్లో ప్రతి రూపాయి హిందూ మా యొక్క డిమాండ్ ఒకటే, అన్య మత మందిరాల నుంచి కూడా వెంటనే తొలగించి హిందువులందరూ కూడా అందులో ఉద్యోగాలు కల్పించాలి. అదేవిధంగా దేవాలయ శాఖని వెంటనే రద్దు చేయాలి. అన్ని వేరే మతస్థులకు వారి వారి బోర్డులు ప్రకటించారు, కానీ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మెజారిటీ ఉన్నటువంటి హిందువులందరినీ కూడా మా దేవాలయాన్ని కూడా గుప్పట్లో ఉంచుకొని మా ఉన్నటువంటి ధనాన్ని వేరే అన్నిటి కూడా వాడుతూ ఉన్నారు. ఇవన్నిటి కూడా వెంటనే రద్దు చేసి దేవాదాయ శాఖ మంత్రిని ఉన్నటువంటి శాఖని రద్దు చేసి వెంటనే మా యొక్క సాధు సంతుల యొక్క బోర్డు వెంటనే ప్రకటించి మాకు మా యొక్క దేవాలయాలు ఇవ్వాలని చెప్పేసి డిమాండ్ చేస్తూ, అదేవిధంగా హిందువులందరూ కూడా చైతన్యమై ఉన్నారు. ఇది ఆరంభం మాత్రమే కనుక మా దేవాలయాల్లో ఉంటున్నటువంటి జోలికి ఎవరు కూడా రావద్దు అని చెప్పేసి తెలియజేస్తూ, ఎవరైతే ఒక లడ్డూలో కల్తీ పాప భాగంలో ఉన్నారో వాళ్ళందరినీ కూడా కఠినంగా శిక్షించాలి. మరి ఒక్కసారి అట్లా అదేవిధంగా జరగకుండా ఉండాలని మేము తెలియజేస్తూ అందరికీ కూడా జై శ్రీరామ్.
చేయబోతున్నారు. వాళ్ళు కూడా ఒక 2 నిమిషాలు వారి యొక్క అచి ప్రసంగం చేయవలసిందిగా ప్రార్థన. శ్రీ గురు వెంకటరమణ గోవింద గోవింద గోవింద. ఈ నామం గోవింద గోవింద నామాన్ని మాత్రము మనము గో అంటే గోపాలుడు, గో అంటే గోవిందుడు, గో అంటే గోవు తత్వంతో కూడినటువంటి గోవిందుడు. అట్టి గోవిందుడి యొక్క తత్వములో మొన్నటి యొక్క తత్వాన్ని చూస్తే, లడ్డూ కల్తీ విషయానికి మాత్రం చూస్తే అనేకమైనటువంటి కొవ్వు పదార్థాలతో కూడిన నెయ్యి తీసుకొని ఆ ప్రసాదాన్ని కలుషితం చేస్తూ అపవిత్రంగా చేస్తున్నటువంటి టీటీడీ తిరుమల దేవస్థానంలో జరుగుతున్నటువంటి యొక్క విషయానికి చూస్తే, మరి మనం గోవింద గోవింద అంటే గోతత్వంతో చూస్తే గోవుతో కూడినటువంటి నెయ్యి, అదే ఘృతము, అదే యజ్ఞానికి కానీ ఒక ప్రసాదానికి కానీ భగవంతుడి నైవేద్యానికి కానీ పవిత్ర భావనతో పెడతాం. పవిత్రం అంటే ఏంటి? మనిషి యొక్క తత్వంలో మీ పిల్లలకు మంచి ఫుడ్ ఏ విధంగా పెడతారో భగవంతుని కూడా పవిత్ర భావ దృష్టితో పెడతారు. అట్టి పవిత్ర భావ దృష్టిలో అనేకమైనటువంటి అది ల్యాబ్ టెస్ట్ కాకుండా, దాని యొక్క పరిశీలన చేయకుండా అనేకంగా కల్తీ చేసి ఆ లడ్డు ప్రసాదాన్ని భక్తులకు ఇచ్చి భక్తుల యొక్క మనోభావాలను దెబ్బతీస్తున్నారు. అందుకే ఈ టీటీడీ తిరుమల దేవస్థానంలో అన్ని మతం గల వారు ఉంటే ఇటువంటి పరిస్థితులే ఎదురవుతాయి. హిందూ మనోభావాలు, సనాతన ధర్మం యొక్క సాంప్రదాయం తెలవని వారు ఎందరో ఉంటున్నారు. కాబట్టి అట్టి వాళ్ళ వల్ల ఈ కార్యక్రమాలు జరుగుతున్నాయి. అదేవిధంగా హిందూ మనోభావాలు, సనాతన ధర్మమే తెలిసినవాడు, సనాతనమే తెలిసినవాడు, సత్యమే తెలిసినవాడు, సాంప్రదాయం తెలిసినవాడు అందులో ఉంటే అసలైనటువంటి సత్యము, అసలైనటువంటి కలుషితం లేకుండా పవిత్ర భావనతో ఆ పూజ చేస్తూ ఆ నైవేద్యాన్ని కూడా అర్పితం చేస్తుంటారు. అందుకే మా దేవాలయ యొక్క విషయంలో చూస్తే దేవాదాయ శాఖ రద్దు చేయండి. దేవాదాయ శాఖని రద్దు చేస్తే మా యొక్క సాధు సంతుల యొక్క తత్వంలో మా ధర్మాన్ని తెలిసిన వారు, శాస్త్రం తెలిసిన వారు, ఏ ఆలయ ఆగమ శాస్త్రాలు తెలిసిన వారు ఉంటారో వారి చేతులు పెడితే మన ధర్మం మనం నిలబెట్టుకుంటాం. అందుకే హిందూ దేవాలయాల్లో ఉన్నటువంటి భూములు కూడా అది అన్య మతాల గల వారు సనాతన ధర్మం తెలియకనే భూములు కూడా అనేకంగా పట్టాలు తప్పిస్తున్నారు. అది కూడా వేరు వేరు దృష్టిలో పోతుంది. అందుకే ఆ దేవాలయ శాఖ మాత్రం రద్దు చెయ్యాలి. ఆ రద్దు చేస్తేనే ఆ దేవాలయానికి అన్ని విధాలుగా ధూప దీప నైవేద్యాలతో కూడినది. అందుకే ఏ దేవాలయంలో అయినా సరే హిందూ ధర్మము, సనాతన ధర్మము తెలిసిన వారు మాత్రమే దీన్ని సంరక్షించగలుగుతారని చెప్తూ, అందుకే టీటీడీ తిరుమల దేవస్థానంలో మేము కూడా మొన్న వెళ్ళాం. అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత కూడా చూస్తే అనేకమైనటువంటి ల్యాబ్ టెస్ట్ లేదని చెప్తున్నారు. ల్యాబ్ ఇక్కడ కాదు, గుజరాత్ తీసుకెళ్లాలని చెప్తున్నారు. అది కాదండి, ఎన్నో కోట్లతో కూడిన డబ్బు వస్తుంది. భక్తులు ఇచ్చినటువంటి విరాళాల ప్రకారంగా ఒక గోశాలను ఏర్పాటు చేయండి. గోవు యొక్క తత్వములో గోవింద గోవింద, గో అంటేనే గోవిందుడు, గోవిందుడి యొక్క తత్వం. అదే విధంగా పాలు, పెరుగు, నెయ్యి ఏ విధంగా అయితే మజ్జిగ వెళ్ళినా ఉంటుందో అదే విధంగా ఈ యొక్క డబ్బు అక్కడ పెట్టేదానికంటే గోశాలను నిర్మాణం చేయండి. అది ఒక సాంప్రదాయానికి, సనాతన ధర్మానికి. కృష్ణుడు కూడా గోవులు కాసి గోపాలుడు అయ్యారు. అందుకే గోవింద అంటే చాలు, మన గొంతు పోయినా సరే గోవిందుని మాత్రం మనము చూస్తూ ఉంటాం. లడ్డు విషయంలో చూస్తే ఇంకా లడ్డు యొక్క నాణ్యత తగ్గింది, లడ్డు యొక్క సువాసన తగ్గింది, లడ్డు యొక్క పవిత్రత లేకుండా పోతుంది. నాటి కాలం నుంచి గోవిందుని యొక్క స్మరిస్తే ఆ లడ్డు తీసుకొచ్చి ఇళ్ళల్లో సత్యనారాయణ వ్రతం చేస్తారు. 10 మందికి పంచితే కూడా లడ్డు యొక్క వాసన. మీరు తిరుపతి పోయారు కదా, ఆ తిరుపతి పోయినటువంటి తత్వంలో ఈ లడ్డుతోనే మాకు తెలిసింది అంటున్నారు. ఇప్పుడు లడ్డు యొక్క వాసన కాదు కదా, 3వ రోజుకే ఖరాబ్ అవుతుంది. అందుకే గత ప్రభుత్వాల్లో ఉన్నటువంటి యొక్క నాణ్యత ఇప్పుడు కూడా లేకుండా పోతుంది. కాబట్టి వెంటనే ఈ యొక్క విశ్వ హిందూ పరిషత్ అనేక మంది మహాత్ములతో, అనేకమైనటువంటి హిందూ ధర్మం తెలిసిన వారందరితో మేము సన్యాసం చేసింది ఏంటంటే, మా యొక్క పవిత్ర భావన, పవిత్ర దృష్టితోనే హిందూ మనోభావాలని పవిత్రం చేయకండి, పవిత్ర భావనతో చూడండి. అదేవిధంగా హిందూ ధర్మాన్ని కాపాడండి.
అందుకే లడ్డు యొక్క తత్వమే కాకుండా ఇంకా అనేక విషయాల్లో స్వామివారి యొక్క నాణ్యాలు ఇక అనేకంగా వేరే వాళ్ళు కూడా తీసుకెళ్తూ అది వేరేగా రూపకంగా మారుతున్నాయి. అవి వజ్ర మైకుట మకుట కిరీటాలతో కూడిన నాణ్యాలని ఇతరులు కూడా ఈ ధర్మం తెలవని వారు స్వామివారిని కూడా అపహరిస్తున్నారు. కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు కూడా భగవంతుని యొక్క ఏదైతే దేవుడితో ఆటలాడకండి, ధర్మంతో ఆటలాడకండి. ఎవరితో ఆటలాడాలనో ఆడుకోండి, కానీ ధర్మంతో ఆటలాడితే మీకు ఆ ధర్మమే శిక్షిస్తుంది. అదే మీరు ధర్మమే నడిస్తే అదే మీకు రక్షిస్తుంది. అందుకే దేవుడితో ఆటలాడితే ఆ దేవుడే నిన్ను శపిస్తాడు, నువ్వు ఏమి లేకుండా పోతావు. ఆ దేవుడికే శరణాగతి వెళ్తే ఆ దేవుడే నిన్ను సదా రక్షిస్తాడు. అందుకే గోవింద గోవింద అనేటువంటి భావనలో మరి ఇక్కడ ఇందూరు గ్రామంలో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి యొక్క విశ్వ హిందూ పరిషత్ ప్రకారంగా ఈ యొక్క ధరణ కూడా మేమంటున్నది ఏంటంటే దేవాదాయ శాఖ రద్దు చేయండి, పవిత్ర భావనతో ఉండండి. పవిత్రమైనటువంటి యొక్క భూములని, దేవాలయ భూములని కూడా దేవాలయాలకు అప్పచెప్పండి. సాధు సంతుల యొక్క సనాతన ధర్మానికి వాళ్ళకు అప్పచెప్పండి. ఒక హిందూ దేవాలయాలకు కూడా ఏ ట్రస్ట్ అయినా ఏ దేవాలయంలో కూడా కమిటీ పెడితే అన్య మతం గలవారు ఉండకూడదు. ఏదైనా హిందూ భావాలు ఉన్నవారు, సనాతన ధర్మం తెలిసిన వారు మాత్రమే ఉండి సదా రక్షించాలని ఆశిస్తూ అందరికీ జై శ్రీరామ్, జై శ్రీరామ్, జై శ్రీరామ్, జై శ్రీరామ్. సిద్ధి బలరాం ప్రభు స్వామీజీ కూడా మాట్లాడవలసిందిగా కోరుచున్నా. మైకు జై శ్రీరామ్. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. సో విశ్వ హిందూ పరిషత్ నిర్వహిస్తున్నటువంటి ఈ యొక్క మహత్తమైనటువంటి కార్యంలో ప్రతి ఒక్కరూ శాంతియుతంగా ధార్మికంగా సో జీవించే విధానాన్ని కొంతమంది వారి యొక్క పిచ్చి చేష్టలతోని ఈ యొక్క సమాజాన్ని కలవరపరిచినటువంటి పరిస్థితుల్లో మనము ఉన్నాము. సో గోవిందన్ అంటే గోవులని సంతృప్తిపరిచేవాడు, రక్షించేవాడు, సంతృప్తిపరిచేవాడు గోవిందుడు. సో తిరుమల అంటే ఎవరైనా కూడా తిరుపతికి వెళ్ళారంటే లడ్డు ప్రసాదము వాళ్ళ ఇంటికి తీసుకొచ్చిన తర్వాత పక్కింటి వాళ్ళకి, దొరికింటి వాళ్ళకి, స్నేహితులకు, బంధువులకు అందరికీ పంచుతారు. ఎంతో పవిత్రం. సో భగవంతుని ఆ యొక్క ప్రసాదాన్ని స్వీకరిస్తే స్వామిని వెళ్ళి దర్శించుకున్నటువంటి భావన కలుగుతుంది. సో ఆ యొక్క ప్రసాదము మన యొక్క ఇంద్రియాలని కంట్రోల్ చేస్తుంది. సో అలాంటి ప్రసాదాన్ని కలుషితం చేయడం వల్ల సమాజంలో ఉన్నటువంటి భక్తులు కానీ ప్రజలకు కానీ అందరికీ యొక్క ఇంద్రియాలు నిగ్రహం లేకపోవడం వల్ల సమాజంలో ఎన్నో యొక్క దుష్కార్యాలు, ఎన్నో యుద్ధాలు జరిగే అవకాశం ఉంది. సో ఇది కూడా ఒక ముఖ్యమైనటువంటి కారణం. సో ప్రసాదం అంటే భగవంతుని యొక్క కృప. సో స్వామి కృప మనకు ప్రసాదం రూపంలో ఇవ్వడం జరిగింది. సో ఈ ప్రసాదంలోనే కల్తీ చేయడం ద్వారా సో ఇప్పుడు చాలా వరకు ఎన్నో కార్యక్రమాలు మనము చూస్తున్నాము ప్రతిరోజు టీవీలో కానీ. సో మత ప్రచారం కానీ, సో తర్వాత అన్య ప్రచారం కానీ ఇలాంటివి జరుగుతున్నాయి. సో ఇవన్నీ దేనికి దారితీస్తాయంటే మన ధర్మాన్ని తప్పుద్రోవ పట్టడానికి దారితీస్తాయి. సో శాస్త్రం చెప్తారు, కంచే చేను మేరుస్తుందంట. కంచ చేను మేస్తుందంటే రక్షించే వాళ్ళే భక్షిస్తున్నారు. సో ఇప్పుడున్నటువంటి సమాజంలో ఎవరైతే పాలకులు ఉన్నారో వాళ్ళే సమాజాన్ని తప్పుదోవ పట్టిస్తున్నారు. సో ఇలాంటివన్నిటిని అరికట్టాలి. సో ప్రతి ఒక్క సనాతన హిందూ ధర్మం సంబంధించినటువంటి ప్రతి ఒక్క వ్యక్తి జాగృతం కావాలి. సో ముందుకొచ్చి ఇలాంటి వాటిని అరికట్టడానికి ప్రతి ఒక్కరూ ముందుకు రావాలని కోరుతూ, మరియు సో ఏవైతే విశ్వ హిందూ పరిషత్ నుంచి తరఫున మేము సపోర్ట్ చేస్తున్నామో, ఏవైతే ఈ డిమాండ్స్ ఉన్నాయో సో వీటన్నింటినీ సో నెరవేర్చాలని మేము కోరుతున్నాము. హరే కృష్ణ. ఈ యొక్క మహాధర్నాన్ని ఉద్దేశించిన తర్వాత మన ఒలింపిక్ సంఘం అధ్యక్షులు గడిల రాములు కూడా మాట్లాడవలసిందిగా, ఎక్కువ సమయం తీసుకోవద్దు, మాట్లాడవలసిందిగా కోరుచున్నాను. జై శ్రీరామ్, జై శ్రీరామ్. భగవద్బంధువులందరికీ కూడా, ఈ ధర్నాకు వచ్చినటువంటి హిందువులందరూ కూడా పేరు పేరున
నమస్కారం తెలియజేస్తూ, ఘోరాతి ఘోరం ఈ లడ్డు విషయంలో, కల్తీ లడ్డు విషయంలో ప్రభుత్వం వైఖరిని నిరసిస్తూ ఆ ఏడుకొండల వారి లడ్డును అపవిత్రం చేసినటువంటి ఆ గవర్నమెంట్కే ఆ స్వామివారు తగిన బుద్ధి చెప్పుడు మీరు చూస్తూ ఉన్నారు. ఆ కల్తీ చేసాడు కల్తీగానే వెళ్ళిపోయాడు. ఇప్పుడు ఎక్కడైతే కల్తీ చేసి వాళ్ళ డబ్బులు లాక్కోవాలని చూసిర్రో వాడు 156 సీట్లోడు 10 సీట్లకు వచ్చాడు. అంటే స్వామివారితో పెట్టుకున్న ఎవడు కూడా గతంలో కూడా అంతకుముందు ఉన్నటువంటి వైఎస్ రాజశేఖర్ కూడా ఇవి 7 కాదు 2 కొండలు అని చెప్పినవాడు ఆ గాలిలో కలిసిపోయాడు. అదే కొండలనే పోయాడు. ఇప్పుడు కూడా ఈ కల్తీ విషయంలో వారికి సపోర్ట్ చేసినటువంటి జగన్ గారికి కూడా స్వామివారి తగిన బుద్ధి చెప్పారు. మీరు అది గమనించాలా. మునుముందు కూడా మా తాత ముత్తాల నుంచి కానీ ఎక్కడ కానీ నేను చిన్నప్పుడు నేను తిరుపతి వెళ్ళి వస్తే మా ఊరు బయట బస్ ఆపి మాకు వేద దప్పులతో స్వాగతం పలికి మేము నడుస్తున్న దారిలో నీళ్ళతోని ఆ రోడ్ అంతా కడిగి అంత పవిత్రంగా తీసుకెళ్ళి హనుమాన్ టెంపుల్ని కూర్చోబెట్టి తెల్లారి మేము సత్తగా పూజ చేసుకొని మా బంధువులను తీసుకొని లడ్డును పంచుతుంటే ఊరంతా పండుగ వాతావరణం ఉండేది. అట్లాంటి పవిత్రంగా భావించే మన లడ్డును ఇప్పుడున్నటువంటి పాలకవర్గం, గతంలో ఉన్న పాలకవర్గం, వైఎస్ఆర్ పార్టీ వాళ్ళు ఇంత నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరించడం అది మంచి పద్ధతి కాదు. అందుకే స్వామివారి ఆయనకు తగిన బుద్ధి చెప్పడం జరిగింది. ఈ దేవాదాయ శాఖలో ఈ మన గుళ్ళపైనటువంటి వచ్చే ఆదాయాలలో కూడా మన హిందువులకు ఇవ్వకుండా అన్ని మతాలకు ఇస్తూ ఉన్నారు. కానీ వేరే గుళ్ళకి వచ్చిన మాత్రం ఒక హిందువులందరూ ₹1 ఇవ్వట్లేదు. ఎక్కడ కూడా ₹1 మనకు మళ్ళీ అందులో నుంచి రావట్లేదు. దీనందరూ కూడా ఆలోచించే విషయం. కాబట్టి హిందువులందరూ కూడా ఏకతాటిపై ఉండి మన హిందూ ధర్మాన్ని కాపాడాలా. విశ్వ హిందూ పరిషత్ వారికి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. ఇక్కడ కూడా జనలకు అక్కడక్కడ చూస్తూ ఉంటాం. ఏదైనా ఒక్కళ్ళకు అదే ముస్లిం అయితే ఇబ్బంది జరిగితే 10 మంది జమ అవుతారు. మనవాన్ని ఎవరైనా కొడితే ఒక్కరు కూడా చూసుకుంటూ పోతారు తప్ప రాగరు. దయచేసి అందరూ ఆలోచించాలా. తప్పకుండా హిందువులందరూ ఏకం కావాలా. మన హిందూ ధర్మాన్ని కాపాడాలా. మన దేవాలయాన్ని కూడా మనం భద్రపరుచుకునే అవసరం మనకి ఎంతైనా ఉంది. మన దేవాలయాన్ని కూడా మనం కాపాడుకోవాలా. కాబట్టి అందరూ కూడా మన హిందువులందరూ ఏకతాటిపై ఉండాలని చెప్పేసి తెలియజేస్తూ జై శ్రీరామ్, జై శ్రీరామ్. జిల్లా బార్ అసోసియేషన్ వారు కూడా సభ్యులు కూడా వచ్చారు. అధ్యక్షులు కూడా మన జగన్ గారు కూడా వచ్చారు. వారి యొక్క అమూల్యమైన సందేశాలను కూడా ఇవ్వవలసిందిగా కోరుచున్నా. జై శ్రీరామ్. ఏదైతే తిరుమల తిరుపతి కల్తీ లడ్డు ప్రసాద్ నిరసనగా ఇవాళ ఏర్పాటు చేసిన కార్యక్రమానికి అధ్యక్షత వహిస్తున్న విశ్వ హిందూ పరిషత్ నాయకులు కృష్ణ గారు, అట్లాగే పీఠాధిపతులు, ఇక్కడికి మీకందరికీ మద్దతు తెలియజేసిన భారత అసోసియేషన్ ప్రజలందరికీ పేరు పేరున నమస్కారాలు తెలియజేస్తున్నాము. ముఖ్యంగా ఏదైతే ప్రపంచవ్యాప్తంగా హిందువులు అత్యంత పవిత్రంగా భావించి పూజించినటువంటి శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారి యొక్క దేవాలయంలో లడ్డుని యొక్క పవిత్రతను దెబ్బతీసి కల్తీ చేయడానికి మేము తీవ్రంగా వ్యతిరేకిస్తున్నాము. ఏదైతే తిరుమలలో లడ్డు యొక్క కల్తీకి బాధ్యులైన వారిపై తక్షణమే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కానీ కేంద్ర ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకోవాలని చెప్పి డిమాండ్ చేస్తాము. ఈ కల్తీ వ్యవహారంపై అంతర్జాతీయంగా కుట్రదాయి ఉంది. దీనిపై పూర్తి స్థాయిలో విచారణ జరిపించాలని చెప్పి డిమాండ్ చేస్తాము. ముఖ్యంగా దీని మీద ప్రత్యేకమైన ఎన్ఐఏ ద్వారా జాతీయ స్థాయిలో విచారణ జరిపించి అందుకు బాధ్యులైన పై ఎంత గత ప్రభుత్వం వారు కావచ్చు ఇప్పటి బాధ్యులైన పనిపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని వారిని తక్షణమే అరెస్ట్ చేయాలని చెప్పి సందర్భంగా డిమాండ్ చేస్తున్నాం. అట్లాగే హిందువుల యొక్క మనోభావాలు దెబ్బతినకుండా భారతదేశ వ్యాప్తంగా హిందూ ధర్మ పరిరక్షణ కోసము సనాతన బోర్డు కూడా ఏర్పాటు చేయాలని చెప్పేసి సందర్భంగా డిమాండ్ చేస్తున్నాము. ఈ పూర్తి వ్యవహారము అయితే హిందువుల మనోభావాలను దెబ్బతిన్న సంఘటనలతో దాన్ని పూర్తి స్థాయిలో ఒక సుప్రీంకోర్టు జడ్జి చేత ఈ విచారణ జరిపించి ఈ హిందువులకు న్యాయం చేయాలని చెప్పేసి సందర్భంగా మీ అందరికీ కోరుతా ఉన్నాను. అట్లాగే
తక్షణమే చర్యలు తీసుకోవాలా. కేంద్ర ప్రభుత్వం కాదు, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తీసుకున్నట్లయితే మా న్యాయవాద పక్షాన్ని కూడా ఈ ఉద్యమాన్ని మరింత ఉద్యమం చేస్తాం. ఏదైతే విశ్వ హిందూ పరిషత్ చేస్తున్నటువంటి ఉద్యమాన్ని మా యొక్క మద్దతు తెలియజేస్తా ఉన్నాం. తక్షణమే ప్రభుత్వాలు చర్య తీసుకోవాలి. ఇప్పటికైనా మీరైతే హిందూ ధర్మ పరిరక్షణ కోసం చర్యలు తీసుకోవాలని చెప్పేసి కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలను మేము డిమాండ్ చేస్తాం. బాధ్యులైన ఎవరైనా సరే, గత ప్రభుత్వం బాధ్యులు కావచ్చు, ఇప్పుడున్న వారు కావచ్చు, ఏదైతే హిందువుల మనోభావాలు ఎంతైతే తీవ్ర స్థాయిలో జరిగిన వారిని తక్షణమే చర్యలు తీసుకోవాలని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఈ అవకాశం ఇచ్చిన ఐక్య నాయకుల్ని ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ముగిస్తాను. మన యొక్క లేదు మరి ఉన్న కొంతమందిలో కూడా ప్రాణభీతి కానీ భయం కానీ పెట్టుకుంటే మనం బ్రతకలేము. ధర్మం కోసం రేపు కాదు, ఎప్పుడో కాదు, ఇప్పుడో కాదు, ఇప్పుడు పోయినా పర్వాలేదు. చేసేవాడు అందరిని పెద్దవాడుగా ఎన్నుకుంటే మనం నాశనం అయిపోతాం. మనం పోతే పోయాం, ఆ తర్వాత పిల్లలు కూడా మన సంతతి కూడా ఎవరు కూడా ఉండటానికి వీలు లేకుండా పోతుంది. కాబట్టి దయచేసి నేను చెప్పేది ఏంటంటే, ఇక్కడ ఎవరినో రెచ్చగొట్టడానికి కాదు, నాలో ఉండే ఆవేదన నేను బాధపెడితే తెలియజేసుకుంటున్నాను. ముఖ్యంగా ఎన్ని సంవత్సరాల నుంచి గుడి గోపురాలని చెప్పేసి కట్టుకొని ధర్మం కోసం ప్రాణాలు తెగ చేస్తున్నప్పటికీ కూడా ఏమాత్రం గవర్నమెంట్ ఇచ్చిన సహాయం చేయట్లేదు సరిగదా. వేరే వాళ్ళకి మాత్రం 5 నిమిషాలు వాళ్ళకన్నీ పర్మిషన్లు వస్తున్నాయి, వాళ్ళు మా మీద కూర్చుంటున్నారు. కాబట్టి ఈ విషయం కొంతమంది తెలియకపోవచ్చు. ఈ నాగారం గుట్ట మీద దాదాపు 25 సంవత్సరాల క్రితం నేను వచ్చి ఎవ్వరు చుట్టూ కూడా కనుతూపు దూరంలో ఒక మనిషి లేని సమయంలో ఆ కొండల్లో ఉండి మొత్తం దాదాపు ఒక 10 గుళ్ళు ధర్మం కోసం కట్టించారు. ఈ చేసి నేను ఎక్కువగా డబ్బులు సంపాదించి కట్టించింది కాదు. నా బాధ నేను పడ్డాను. ఆ ధర్మం ఏంటంటే, ఎక్కడ గుడి ఎక్కడ బడి ఉంటుంది అక్కడ జనం వస్తారన్న ఉద్దేశంతో సంకల్పంతో చేసిందే కానీ, లేకపోతే గుడి కట్టి ఆ అడవిలో గుడితే మనకి ఏదో సంపాదన వస్తుందని చెప్పి ఆలోచించేది మాత్రం చేసింది కాదు. అలాంటి దాన్ని ప్రోత్సహించకపోతే పర్వాలేదు, దాన్ని ఆదరించే వాళ్ళు కూడా కరువైపోయారు. చెప్పిన పెద్ద మనుషులు కూడా దూరం వెళ్ళిపోతున్నారు. దానికి ఏదైనా కావచ్చు, భగవద్గీత వలన ఇప్పుడు తిరుపతిలో జరిగినటువంటి యొక్క అన్యాయము అది పద్ధతి కాదు. కాబట్టి మనం అందరం ఖండించాలి. మాకు ఈ నాగారం 18 గుళ్ళకు ఒక యూనిటీ ఉందా, ఆ యూనిటీలో నేను ఉపాధ్యక్షుడిగా పనిచేస్తున్నాను. ఇప్పుడు అధ్యక్షులు గారు కూడా వస్తారు, కొంచెంసేపులో మాట్లాడతారు. ఆయన కూడా వచ్చి దయచేసి మాకున్నటువంటి కొన్ని లోపాలన్నింటినీ కూడా సంధించి గవర్నమెంట్ మాకు కూడా కొద్దిగా సహాయ సహకారాలు అందించాలి. అలాగే ఇక్కడికి వచ్చినటువంటి పెద్దలు కూడా మా యొక్క ఆవేదనను ఆలకించి మీరు కూడా సహాయ సహకారాలు అందించి మన ధర్మాన్ని నిలబడతారని చెప్పేసి నేను తెలియజేసుకుంటూ జై శ్రీరామ్. జై ప్రపంచంలోనే ప్రసిద్ధిగాంచినటువంటి తిరుపతి దేవాలయం యొక్క ప్రసాదంలో జరిగినటువంటి కల్తీపైన విశ్వ హిందూ పరిషత్ ఆధ్వర్యంలో ఏర్పాటు చేసినటువంటి యొక్క నిరసన కార్యక్రమానికి, ధర్నా కార్యక్రమానికి ఇచ్చేసినటువంటి స్వామీజీలు, విశ్వ హిందూ పరిషత్ నాయకులు, వివిధ క్షేత్రాల ప్రతినిధులు, అదేవిధంగా హిందూ బంధువులు, భారత అసోసియేషన్ సభ్యులందరికీ కూడా పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ముఖ్యంగా ఈరోజు ప్రసాదంలో కల్తీ జరిగిన దానిపైన దేశంలో కాకుండా ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి హిందువులలో ఒక చర్చ జరుగుతూ ఉంది. హిందువులను ఏ రకంగా కూడా మోసం చేయొచ్చు అని చెప్పేసి ప్రభుత్వాలు నిరూపణ చేస్తూ ఉన్నాయి. దేవాలయాల భూముల విషయంలో కానివ్వండి, హిందువులకు ఎక్కడైనా అన్యాయం జరిగినటువంటి విషయంలో కానివ్వండి, చివరికి బతుకమ్మలు ఆడేటువంటి పరిస్థితి కూడా ఈరోజు మన ప్రాంతాల్లో జరగడం లేదు. ఈరోజు రాజకీయ పార్టీలు వాళ్ళ స్వార్థాల కోసం, వారి యొక్క నీచ బుద్ధి కోసం, మత సంతులిష్టీకరణతో ఈరోజు దేవాలయాల మీద వచ్చినటువంటి ధనాన్ని దోచుకోవడం కోసం, ఆ యొక్క ధనంతో అనేకమైనటువంటి విచ్చలవిడిగా వేరే కార్యక్రమాలు చేయడం కోసం ప్రభుత్వాలు కుట్రలు చేస్తున్నప్పటికీ కూడా హిందువులు ఏం చేయరు అని చెప్పేసి ఈరోజు ప్రభుత్వాలు భావించేటువంటి పరిస్థితి ఉంది. వాస్తవంగా దేవుడి యొక్క భూములు ముడితే మనం ఏం మాట్లాడడం లేదు. దేవాలయాల భూములు అన్యగ్రంథమైనా మనం మాట్లాడేటువంటి పరిస్థితి లేదు. మనమంటే కేవలం మన సంఘక్షేత్రాలు కాదు, బయట సమాజం చైతన్యం లేకపోవడం వల్ల మన పక్కనే ఉన్నటువంటి దేవాలయ భూమి ఎవరు కబ్జా చేసినా మాట్లాడేటువంటి పరిస్థితి లేదు. ఈరోజు మనం నిజామాబాద్ నగరంలో చూసుకున్నా, దేశవ్యాప్తంగా చూసుకున్నా, ఎక్కడ చూసుకున్నా అనేకమైనటువంటి భూములు అన్యగ్రంథమైనవి. ఈరోజు ప్రభుత్వం అంతా విచ్చలవిడిగా పవిత్రంగా భావించేటువంటి ప్రసాదాన్ని కల్తీ చేసిందంటే
ప్రభుత్వంలో భయం లేకుండా పోయింది. హిందువులు ఏం చేయరనేటువంటి భావనతో ఉంది. ఈరోజు ఎలక్షన్ వచ్చినప్పుడు ఉచితాల మీద ఓట్లు వేయించుకొని హిందూ సమాజాన్ని మత్తులో దించేసి హిందూ సమాజాన్ని ఒక ఉచితాల పేరు మీద ప్రలోభాలకు గురి చేసి ఓట్లు వేయించుకున్న తర్వాత గద్దెలని హిందువుల యొక్క ఆస్తులకు కానీ హిందువుల యొక్క ఎటువంటి విషయాలు నచ్చినటువంటి అయ్య గురించి తెలియదు ఆ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి. జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు నేను హిందువులని చెప్పి సాధు సంతుల దగ్గరికి వచ్చి నేను హిందూ ధర్మం చేసి ప్రమాణం చేసినటువంటి వ్యక్తి ఇప్పుడు చెప్తున్నా నేను హిందువులని నేను గట్టిగా చెప్తా, నువ్వు చెప్పగలుగుతావా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని నేను హెచ్చరిస్తున్నా. ఇప్పుడు అతను బహిరంగ వచ్చి నేను కూడా హిందువులని చెప్పమనండి. కానీ వాళ్ళ యొక్క కులంలో మతంలో ఉన్నటువంటి ఆచారాలు వ్యవహారాలన్నింటినీ కూడా అక్కడ బైబిల్ పట్టుకొని తిరిగేటటువంటి వాడు అక్కడ దానికి చైర్మన్ అవుతాడు. సూపరింటెండెంట్ గా ఉన్నటువంటి వాడు ఖురాన్ పట్టుకొని తిరుగుతాడు. అక్కడ హిందువులకు సంబంధించి కాకుండా మత ప్రచారాన్ని చేయడానికి అది పెద్ద వేదికగా తయారు చేసుకున్నారు. ఇవల్ల దేవాలయాలని వేదికలుగా తయారు చేసుకుని రాజకీయ నాయకులు తన పబ్బాన్ని జరుపుకుంటున్నారనే విషయాన్ని మన యొక్క హిందువులకు తెలియదు. హిందువులందరూ ఓట్లు వేస్తే సీట్ల మీద కూర్చున్నటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా ఒక్కసారి బుద్ధి చెప్పవలసినటువంటి అవసరం ఏర్పడింది. అదేవిధంగా ఇప్పుడు మనకు వస్తున్నటువంటి కొత్త కొత్త ఆచారాలు వ్యవహారాలు డీజేలు పెట్టకూడదు అని చెప్పేసి నిన్నే వచ్చింది పేపర్లో. డీజేలు పెట్టకూడదంటే మరి ఆ మైకులు రోజు 5 సార్లు మోగుతున్నాయి. బంద్ చేయించేటటువంటి శక్తి వీళ్ళకు ఉంటే అప్పుడు మేము డీజేలు పెట్టాం. సంవత్సరంలో 2 సార్లు పెట్టుకుంటే 9 రోజుల చొప్పున పెట్టుకుంటే వీళ్ళందరికీ నొప్పి లేచింది. మరి రోజు 5 సార్లు మోగుతుంటే వీళ్ళ కళ్ళు పెళ్లికి పోయినా లేకపోతే తలలు దత్తమ్మలాగా ఉన్నాయా ఒక్కసారి ఆలోచించుకోవాల్సింది ఉంది. ఇక్కడ దేవాలయాలకు సంబంధించిన విషయంలో దుర్గామాతని అక్కడ పెట్టుకుంటే రోడ్డు పైన ఎవడు పర్మిషన్ ఇచ్చిండ్రు అనేటటువంటి మాట్లాడుతుంటే మన వాళ్ళు దాన్ని టీవీలో మన యొక్క మీడియాలో ప్రచారం చేయకుండా ఆపినటువంటి వాళ్ళు ఈ విధంగా తన యొక్క అధికార కాంక్షల చేత అధికార బలముల చేత దాన్ని దాచిపెడుతున్నాం. హిందువులందరూ కూడా ఒక్కసారి ముందుకు రావాల్సినటువంటి అవసరం ఉన్నది. హిందూ తత్వానికి కూడా ఎక్కడైనా సరే ముందుకు వచ్చి ఆ యొక్క హిందూ తత్వాన్ని మేము సాధు సంతువులందరూ కూడా ధర్మాధిపతులు పీఠాధిపతులందరూ కూడా ఈ యొక్క దేవాలయాన్ని మేము రక్షించుకుంటాం. కాబట్టి మాకు కూడా సపరేట్ గా హిందూ దేవాలయాల బోర్డు చట్టం ఏదైతే ఉందో అది కేంద్ర ప్రభుత్వం కానీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కానీ ప్రవేశపెట్టవలసిందిగా మేము వాళ్ళని అభ్యర్థిస్తున్నాం. ఇతర మతస్థులు మా దేవాలయంలో పనిచేయడానికి వీల్లేదు అని చెప్పి హెచ్చరిస్తున్నాం. వాళ్ళందరినీ తొలగించండి. ఈ లడ్డూలో జరిగినటువంటి కల్తీకి సంబంధించిన విషయంలో ప్రత్యేకమైనటువంటి ఒక సిట్టింగ్ జడ్జి చేత దాన్ని పరిశీలన చేసి అందులో కల్తీ చేసిన వాళ్ళని శిక్షించవలసిందిగా కోరుతూ విశ్వ హిందూ పరిషత్ ఇటువంటి ఉద్యమాలు నిరంతరం చేస్తూనే ఉంటుంది, చేస్తది కూడా. ఈ విషయంలో ఎవరు కూడా మీరు అనకపోయినా హిందుత్వానికి వ్యతిరేకంగా ఎవరైతే ప్రవర్తిస్తారో వాళ్ళని తుదముట్టించడం అనేటటువంటిది భగవంతుడు చూస్తాడు. ఒక్కసారి ఆలోచించండి. ఈ అవకాశం ఇచ్చినట్టు మీ అందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ జై శ్రీరామ్, జై శ్రీరామ్.